بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تمام تعریف، تمام توصیفیں، کبریائی و بزرگی اکیلا رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ الحمدللہ دیکھنا نصیب کیا، روزے کی توفیق دی۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے روزے کو بھی اور باقی روزوں کو بھی پورے خلوص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت سے خوش ہو جائیں، اور خوشی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا۔ حاضرین، عام طور پر جو رمضان کا بہار، رمضان کی رونق، رمضان کی جو خوبصورتی ہم کو مسجدوں میں نظر آتی تھی، حالات کے وجہ سے نہ ہم شریک ہو پاتے ہیں، نہ مل پاتے ہیں، اور مسجد میں ایک پورا پیارا ماحول ہوتا تھا، تراویح ہوتی تھی، تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، یعنی 30 دن جو ہم 30 پارے کی تلاوت سنتے تھے۔ مختصر طور پر ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کا خلاصہ جو ہے ہر سال ہر تراویح کے بعد عام طور پر ہر مسجدوں میں سنایا جاتا ہے۔ چونکہ سلسلہ تراویح کا فی الحال نہیں ہے مسجدوں میں، گھروں میں جو ہے نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے آرگنائزرز کو، ان کی محنت اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو جو سلسلہ مسجدوں میں ہوتا تھا تراویح کے بعد، وہی سلسلہ انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا۔ ہم پوری طرح سے گھر میں 30 پارے کی تلاوت تو سننا مشکل ہے یا پڑھنا مشکل ہے، لیکن ہر پارے کے اندر کون سی صورتیں آتی ہیں اور اس کا خلاصہ کیسے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں، قرآن مجید کی ان صورتوں میں، ان پاروں میں کیا کیا فرماتا ہے، مختصر طور پر ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج جیسا شریک ہوئے، تمام دن بھی انشاءاللہ یہی وقت ہوگا، شریک ہونے کی کوشش کریں، اور ہم لوگ بیٹھنے سے پہلے طے کر کے بیٹھیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ہمارے لیے نازل کیا ہے انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ورنہ پڑھ لینا، سن لینا بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا بڑی بات ہے۔ تو عمل کے جذبے اور عمل کے شوق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کہی جائیں گی۔ تو قرآن مجید کے تعلق سے بیسک کچھ باتیں سب سے پہلے ہم لوگ جان لیں۔ یہ آج کے بیان میں کچھ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کل سے صرف سورتوں کے تعلق سے خلاصہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ جب تک ہم قرآن کے مقام کو، قرآن کی حیثیت کو اور قرآن کے درجے کو نہیں جانیں گے، قرآن کی تعلیمات کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ قرآن کی بیسک تعلیمات اور بیسک چیزیں کیا ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے، زیادہ طول کیے بغیر، زیادہ لمبا کیے بغیر، مختصر طور پر آپ کے سامنے قرآن مجید جیسا آپ جانتے ہیں 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے پورے 30 پارے ہیں، اور تقریباً قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ یہ جنرل نالج ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید کے پورے 114 صورتیں ہیں، جس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی صورتوں کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہر سورے کے آغاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں المکیہ المدنیہ، یعنی کچھ صورتیں مکی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔
اب یہ ہم جاننا چاہیے کہ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے۔ مکی صورتیں پورے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا۔ اللہ کے نبی کے پورے 63 سال تھے، 40 سال میں اللہ کے نبی بنائے گئے، باقی 23 سال میں 20 پر 3 سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس میں اللہ کے نبی کو شروع کے 13 سال مکے میں تھے، مکے میں کفار مکہ کے پاس جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ جب مکے والوں نے پیارے نبی کو پریشان کیا، صحابہ کو پریشان کیا، اسلام کو اور مسلمانوں کو پریشان کیا، تو پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو پیارے نبی مکے میں جب تھے، ہجرت سے پہلے کی پیارے نبی کی 13 سالہ جو زندگی تھی، 50 پر 3 سال تک کی مدت میں، 40 سال سے 50 پر 3 سال کی جو مدت تھی، اس مدت میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی 50 پر 3 سال سے لے کر 60 پر 3 سال تک پیارے نبی کی عمر کی پیارے نبی نے 10 سال مدینے میں گزارے۔ تو مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورتیں تقریباً قرآن میں 80 پر 6 صورتوں کے آس پاس ہیں، اور باقی 28 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ مکی صورتوں کا ٹاپکس کیا ہوتا تھا، مدنی صورتوں کا ٹاپکس کیا ہوتا تھا، عناوین، مضمون اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیے۔ آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے تقریباً اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ توحید کا معنی اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ہماری قربانی، ہمارا جان، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں ہم کو قربان کرنا ہے دین اسلام کے خاطر۔ تو یہ توحید کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کے واقعات بیان کیا قرآن مجید میں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم نوح، بہت سارے قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو جو ہے توحید کی بات اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بیان کی۔ مکی صورتوں کا دوسرا عنوان ہوتا ہے رسالت، یعنی جب کبھی لوگوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دین کے راستے سے ہٹ گئے، تو وقتاً فوقتاً اللہ کا قانون تھا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا، جیسے ہود علیہ السلام، جیسے صالح علیہ السلام، جیسے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں رسالتوں کے اور نبیوں کے بارے میں بتایا کہ نبیوں نے جا کر اپنی قوم کے بارے میں، قوم کے پاس کیسے سمجھائے، قوم کا ریاکشن کیا تھا، قوم کیسے سمجھتے تھے، اور جتنے لوگوں نے ان کو مانا ان کا کیا ہوا، جو لوگ نہیں مانے، نبیوں کو ستائے، پریشان کیے، نبیوں کو تنگ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کیا۔ قوموں کے واقعات اور نبیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بیان کی۔ تیسری جو ٹاپک ہے، تیسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں بیان کرتا ہے، وہ ہے آخرت کے بارے میں۔ یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہاں ختم ہونا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ جنت میں اونچا مقام دے گا، برے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ جہنم کے عذابات کیا ہوں گے، جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، جنت کے مقامات کیا ہوں گے، جہنم کے درکات کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ان 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، ایک ہے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں آپ پورا دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں مدنی صورتیں۔ مدنی صورتیں تقریباً 28 صورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس ٹاپک کو بیان کرتا ہے؟ احکامات کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، لین دین کے بارے میں۔ تو ایک پکا مسلمان، سچا مسلمان کیسے رہنا چاہیے، معاشرت اس کی کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسی اس کی ہونی چاہیے، تو بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ
मदनी सूरतों में अहकामात को बयान करता है कि एक मुसलमान की प्रैक्टिकल जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ये तमहीदी बातें हैं, आप इसको याद रख लीजिए। कुरान को जितनी भी सूरतें हैं दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक मक्की सूरतें, मदनी सूरतें। मक्की सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में बयान किया। मदनी सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात, क़वानीन, क़ानून के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया। अब आते हैं कुरान मजीद। जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कलाम हमारे प्यारे नबी पर उतारा तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें ये भी हम जाने। तो कुरान मजीद क्या कलाम है? कुरान मजीद का हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर कुरान मजीद का क्या हक बनता है? मुसलमान होने की हैसियत से हम कुरान मजीद को कैसे समझना है, कुरान मजीद के ताल्लुक से कैसा इल्म रखना है? क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ मुर्दों के लिए पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं उतारा। कुरान मजीद सिर्फ शादी में लड़कियों के साथ रखकर जो है जहेज में देने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं उतारा। कुरान मजीद जो है हम अपने रैक में सजा कर डस्ट भराने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं उतारा, बल्कि कुरान मजीद ऐसा कलाम है जो हमारी सरापा हिदायत के लिए है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नजात का सामान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में रखा है। तो हम इसको समझने की कोशिश करें और इसको हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। तो ये कुरान मजीद क्या कलाम है, अल्लाह ने इसको कैसे उतारा? सबसे पहली चीज़ हम ये बात जाने कि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से हमारा ईमान होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी पर उतारा है, अरबी ज़बान में उतारा है, जिब्रील अमीन के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उतारा। इस बात का ईमान हमको होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़रीन। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें इस आयत में बता दी। कहा कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने आसमान से प्यारे नबी पर 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके उतारा। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के तरफ से है, अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा उतारा। क्योंकि आप साबिक़ा किताबें देख सकते हैं, जैसा तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, सूहफ़ मूसा है, सूहफ़ जो है इब्राहीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को बुलाकर नबियों के हाथ में ऐसे ही नुस्खा दे दिया। जैसे प्यारे ने जो हज़रत मूसा को 10 कमांडमेंट्स दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इंजील है या जो है सूहफ़ मूसा, सूहफ़ इब्राहीम है, ये पूरी किताब की शक्ल में उस ज़माने में जो भी नुस्खा होता था, पेपर के बजाय लकड़े में होते थे, पत्थरों में लिखा जाता था, तो नबियों के पास ऐसे ही पूरा कलाम दे देता था। ये आपकी उम्मत को सीधा रास्ता दिखाने के लिए है, अल्लाह ताला दे दिया करता था। लेकिन प्यारे नबी को ज़रा इससे हटकर अल्लाह ने एक मोजिज़ा दिया, वो कुरान मजीद। वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की आसानी के लिए, लोगों के समझने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उतारा और प्यारे नबी के सीने पर उतारा, प्यारे नबी के सीने पर उतारा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा। और ये कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। इस बात का हमको ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान मजीद को हमने उतारा है और क़ियामत तक इस कलाम पाक की, इस कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। क्योंकि इससे पहले जितनी किताबें आई, जितने नबियों पर जो किताबें उतारी गई, जैसे तौरात है, बाइबल है, जैसे इंजील है, बाइबल है, तौरात है, मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, उनके उलमा ने अपने फ़ायदे के लिए उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी, कुछ चीज़ें घटा दी, हस्फ़ व इजाफ़ा कर दिए। यानी अपने फ़ायदा जहाँ आता था कोई चीज़ लाकर उसमें मिला देते थे, जहाँ अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता कोई आयत को उसमें से हटा दिया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी पर जो कलाम पाक उतारा कुरान मजीद, इसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि हम इस किताब की हिफाजत उतार भी रहे हैं और इस किताब की हिफाजत क़ियामत तक के लिए हम करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई ज़्यादती नहीं आएगी, ना ज़ेर में कोई फ़र्क होगा, ना ज़बर में इसका कोई फ़र्क होगा, ना हरकत में इसकी कोई तब्दीली आएगी, ना इसके सकनात में कोई तब्दीली आएगी। अलिफ लाम मीम से शुरू होता है तो नास तक जितनी भी आयतें हैं, जितने भी हुरूफ हैं, सबकी हिफाजत हम खुद ले लेते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ताला की बात कितनी सच्ची है और अल्लाह से बेहतर कौन सच्चा हो सकता है। अल्लाह की बात देखिए कितनी सच्ची हुई। ना तौरात का कोई हाफिज हमको मिलेगा, ना इंजील का कोई हाफिज में हमको मिलेगा, ना भगवत गीता का कोई हाफिज हमको मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत की जो जिम्मेदारी ली, आज हम देख सकते हैं
5-6 साल 8-10 साल के मासूम बच्चे जिनको आकर दुनिया की दूसरी चीजें या मैथ्स आकर उनको कैलकुलेशन भी आता या नहीं आता, लेकिन छोटे से बच्चों के सीनों में कुरान महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और कहा कि क़यामत तक इस कुरान मजीद में कोई कमी या ज्यादती नहीं आएगी। क़यामत तक इसमें कोई कमी और ज्यादती नहीं आएगी। क़यामत के करीब क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लोगों के सीनों से अल्लाह कुरान को उठा लेगा, लोगों के सीनों से अल्लाह कुरान मजीद को उठा लेगा। और उसके बाद जो कुरान के हमारे पास नुस्खे हैं, कुरान हमारे पास घरों में मौजूद है, मस्जिदों में मौजूद है, उसमें पेजेस तो होंगे, लेकिन पेजेस में जो लिखा हुआ होता है कुरान की आयतें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के करीब हम उनको मिटा देंगे, यानी हम अपने पास उसको ले लेंगे। कुरान में सिर्फ पेजेस बाकी रहेंगे, हुरूफ, उसमें कोई आयत कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इस तरह से कुरान मजीद को पूरा अपने पास ले लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत के ताल्लुक से ये तमाम बातें हमको बताया है। तो ये कुरान मजीद के ताल्लुक से कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपके सामने बताई। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें 114 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों को अल्लाह ने 2 हिस्सों में बांटा है, मक्की सूरतें, मदनी सूरतें। मक्की सूरतों को अल्लाह ने 3 टॉपिक में बयान किया, तौहीद, रिसालत, आखिरत। मदनी सूरतों में अल्लाह ने अहकाम और क़वानीन को बयान किया। और ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ने प्यारे नबी के सीने पर उतारा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से उतारा, अरबी ज़बान में उतारा, और क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। ये कुरान के ताल्लुक से मेरा, आपका, हम में से हर एक मुसलमान का ईमान पक्का होना चाहिए। ये बेसिक बातें थी, ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम आगे जाएंगे कि जो है कुरान मजीद का आगाज़ कैसे होता है। सूरतुल फातिहा से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। सूरतुल फातिहा, इसका नाम सूरतुल फातिहा क्यों रखा गया? इसलिए कि फातिहतुल किताब, कुरान मजीद की शुरुआत इसी से होती है। सूरतुल फातिहा से हम पढ़ते हैं, उसके बाद अलिफ लाम मीम की दूसरी सूरत का आगाज़ सूरह बकरा का आगाज़ होता है। तो इसलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा रखा गया। और इसका नाम उम्मुल कुरान भी रखा गया। उम्मुल कुरान, कुरान की माँ का नाम रख दिया गया किसे? सूरतुल फातिहा को। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, प्यारे नबी ने खुद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सूरह फातिहा नाजिल किया, कि ऐसी अजीम सूरत है, ऐसी बड़ी सूरत है, ऐसे मकाम और मर्तबे वाली सूरत है कि इस जैसी सूरत न अल्लाह ने तौरात में उतारा, ना इंजील में उतारा, ना ज़बूर में उतारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक सूरत, इतनी बड़ी सूरत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उतारा। इसलिए इसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ कहा गया इस सूरत को। इसी तरह सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, सूरतुल रुक़िया भी कहा जाता है, यानी जिन्नात के असरात, शयातीन के असरात, या बीमार अगर कोई होता है तो प्यारे नबी का मामूल, सहाबा का मामूल था कि सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा 11 मरतबा पढ़कर जो उन पर दम कर देते थे। तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से बीमारों को शिफा देता था। इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात और शयातीन के असरात को जो है दूर कर देता है। तो इसे सूरतुल फातिहा, सूरतुल शिफा भी कहा जाता है। तो ये सूरतुल फातिहा की फजीलत है। तो हम में से हर एक की नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो इंसान नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं करेगा, अल्लाह उसकी नमाज ही कबूल नहीं करेगा, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो सूरतुल फातिहा की फजीलत अल्लाह ताला ने बयान किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, चूँकि बहुत सारी बातों का आपके सामने बयान करना, इसलिए मुख्तसर तौर पर मैंने आपको बयान किया। सूरतुल फातिहा का आगाज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया कि जब बंदा सूरतुल फातिहा की तिलावत का आगाज़ करता है, अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। अल्लाह ताला खुश होते हुए अपने फरिश्तों को बुलाकर फरिश्तों के सामने फ़ख्र से कहता है, हमीदनी रब्बी, हमीदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुनिया में तारीफ़ के जितने भी जुमले हैं, दुनिया में तारीफ़ के जितने भी कलिमात हैं, सारे कलिमात को आप अगर मिला लेंगे तब भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जो मकाम है वो अपनी जगह ऊंचा है। तो सबसे, इसीलिए हमको जब भी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, हमारे साथ अच्छा होता है, तो सबसे बेहतरीन जुमला क्या है? अल्लाह की तारीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जुमला है अल्लाह की तारीफ़ का।
दुनिया भर की जितनी ज़बानें हैं, जितनी ज़बानों में जितनी तारीफ़ें हैं और लोगों की ज़बानों से जितनी तारीफ़ी कलिमात निकलते हैं, तमाम तारीफ़ों को मिला लेंगे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मकाम को नहीं पहुँच सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इतना खुश होता है, फरिश्तों को बुलाकर कहता है, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। तो सूरह फातिहा में अल्लाह ने 3 किस्म के 3 टॉपिक को बयान किया, 3 मजमून को अल्लाह ताला ने बयान किया। दूसरी चीज़ अर्रहमान अर्रहीम, जब बंदा अल्लाह ताला की रहमत और करम की बात करता है कि मेरा रब रहमान है, रहीम है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के पास फ़ख्र से कहता है, अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जब बंदा पढ़ता है तो फरिश्तों के पास अल्लाह फ़ख्र से कहता है, मज्जदनी रब्बी, मेरे बंदे ने, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने जो है मेरी बुजुर्गी बयान की। अल्लाह ताला की तारीफ़ी कलिमात, एक मजमून हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दूसरी बात, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब पहुँचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अग्रीमेंट है। यानी अल्लाह ताला के पास बंदा इकरार करता है, बंदा अल्लाह ताला के पास ऐलान करता है, अपना वादा करता है कि ए अल्लाह, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, आखिरी सांस तक ये सर झुकेगा तो सिर्फ तेरे आगे झुकेगा। आखिरी सांस तक जब मेरे हाथ उठेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरे आगे हाथ उठेंगे। मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा माल, मेरी दौलत, सब कुछ तेरे लिए कुर्बान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम जब तक जिंदा रहेंगे सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। और इबादत की जितनी शक्लें हैं, वो दुआ की शक्ल में क्यों ना हो, वो सजदे की शक्ल में क्यों ना हो, वो रुकू की शक्ल में क्यों ना हो, वो जो है जानवरों के ज़बाह करने की शक्ल में क्यों ना हो, सब कुछ हम सिर्फ तेरे लिए करेंगे, तेरे अलावा हम किसी के लिए नहीं करेंगे। इय्याका नअबुदु, बंदा अग्रीमेंट देता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, यह है बंदा अल्लाह ताला से कहता है, मैं तेरी ही इबादत करूंगा। वइय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, इंसान होने के नाते इस दुनिया में जब भी कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, मदद के लिए मैं सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। आमतौर पर हमारे इंसानों का ईमान इतना कमजोर है, हम क्या करते हैं, कोई भी मुसीबत आती है, फलां के पास जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ, ओनर के पास जाओ, मालिक के पास जाके मदद मांगो। सबके पास मदद मांग के जब कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो इंसान मायूस होकर आखिर में अल्लाह के पास आता है, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। जबकि बंदे को चाहिए कि कोई भी ज़रूरत हो, सबसे पहले, जैसा कि आगे कुरान की सूरतों में हम पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करना चाहिए, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद हासिल करना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए। तो सबसे पहले हम मदद अल्लाह से मांगे। ये एग्रीमेंट बंदे और रब के दरमियान होता है। बंदा वादा करता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करूँगा और तेरे ही लिए, तेरे ही आगे जो है हमेशा मैं मदद मांगूंगा। जब अल्लाह ताला की तारीफ़ हो गई, अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान अग्रीमेंट हो गया, तो तीसरा मजमून क्या है, अल्लाह ताला बंदे को दुआ की तौफीक देता है। दुआ की तौफीक, दुआ क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ऐ अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता किनका, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अनबिया का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, नेक लोगों का रास्ता, सिद्दीकीन सच्चे लोगों का रास्ता। ऐ अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा रास्ता ना दिखा जो हमसे पहली कौम आकर चली गई, जिन पर तेरा फिटकार आ गया, जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ, जो तेरी लानत का हकदार बने, तेरा अजाब का हकदार बने, जैसा यहूद है, नसारा हैं, कौम हूद है, कौम लूत हैं। ये वो तमाम कौमें हैं जिन पर तेरा फिटकार आया, तेरे अजाबात उन पर नाजिल हुई। तो अल्लाह, उन लोगों में मुझे शामिल ना कर। तो बंदा जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है। तो इस सूरह फातिहा का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने, और भी बहुत सारे तारुफ में बहुत सारे जो तफसीर उलमा ने बयान की, मैं मुख्तसर आपके सामने बयान किया। सूरह फातिहा है जिसमें 3 मजमून है, अल्लाह की मजमून है, अल्लाह ताला की तारीफ है। दूसरे नंबर पर अल्लाह और बंदे के दरमियान अग्रीमेंट है। तीसरा, अल्लाह बंदे को तौफीक जो है देता है कि दुआ मांगे, बंदा दुआ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में इस बात को बयान किया। जब बंदा ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे सीधा रास्ता चाहिए, मुझे उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की दुआ सुन लिया। सुनकर
بندے کو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن مجید دے دیا. دیکھ بندہ، تو نے سیدھا راستہ مانگا، تجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک کتاب تیرے سامنے ہے، قرآن مجید. اس کتاب کو تو پڑھ، اس کتاب کو تو سمجھ، اس کتاب کو اپنی زندگی میں فالو کر، تو سیدھے راستے میں آ جائیں گا. یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ سیدھا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہاری رہنمائی کے لیے اتارا ہے. تو سیدھے راستے میں تو آ جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. تو اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، فضیلت میں بھی بڑا مقام رکھنے والی سورت ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ باتیں بتائیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی جب مدینے کو آتے ہیں تو مدینے کو آنے کے بعد مدینے میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. مدنی سورتوں میں پہلی سورت بھی سورہ بقرہ ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی سورتوں میں سورہ بقرہ آتا ہے. اور قرآن کی جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے اثرات سے، شیطان کے شرور سے، شیطان کے نقصانات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اور گھروں کو محفوظ کرتا ہے. تو ہر گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اور تلاوت ہم کرنا چاہیے. ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے افراد کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پیسے دے کر مولوی صاحب کو بلا کے گھر میں پڑھیں. پڑھنے سے تو قرآن کا فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن ہم لوگ پڑھنے سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے پڑھنے میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو آدمی جب بھی کوئی نیا گھر جاتا ہے یا نیا گھر میں جو ہے وہ گھر کو جو ہے جاتا ہے تو دنیا بھر کے رسومات کرنے کے بجائے مسنون یہ ہے، پیارے نبی کی سنت یہ ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. اور جو ہے ہمیشہ گھروں کو قرآن کی تلاوت سے جو ہے آواز، گھروں سے تلاوت کی آواز گونجتے رہیں. افسوس کی بات کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا سسٹم ختم ہو گیا. ہمارے بڑے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بڑے بزرگ کیا کرتے تھے، ہر دن اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے کہ دن میں کم سے کم جو قرآن کی تلاوت گھروں میں ہونا چاہیے. تو جو ہے قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی. آج کیا ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں کم آتی ہیں، گانے بجانے کی آواز زیادہ آتی ہے. تو جو ہے گانے بجانے کی آواز آئیں گی تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی سکینت اس گھر میں کہاں سے جو ہے اترے گی، اور اطمینان گھر کے لوگوں میں کہاں ہوگا. تو آدمی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. رمضان رہے، غیر رمضان رہے، ہر دن کا ہمارا دن کی شروعات، دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے ہمارے دن میں برکت بھی ہوگی، اور ہمارے دن میں رونق بھی ہوگی، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہوگی. تو سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں نہ باپ ساتھ دے گا، نہ ماں سفارش کرے گی، نہ دوست ہمارا ساتھ دے گا. ایسے میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہیں گے اے اللہ یہ بندہ جو ہے باقاعدہ ہم کو تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھتا تھا، میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر لیں. اور اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ اور آل عمران اور قرآن مجید کی سفارش قبول کر کے پڑھنے والے بندے کو اللہ جنت نصیب کرے گا. تو آدمی جو ہے اس بات کا دھیان دے. جب ہم سورۃ البقرہ کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ آج وقت بہت ہو گیا اس لیے اس سورے کا مختصر، اس پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شروعات میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا. ایک مومن بندے، ایک کافر بندے، اور ایک منافق بندے. مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کیا. الذین یؤمنون بالغیب. مومن بندے کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے، بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بن دیکھے ایمان لانا یہ مومن بندوں کی صفات ہے. اسی طرح یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پچھلے نبیوں پر یا آسمانی کتاب پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان،
कुरान पर ईमान, नमाज़ों का एहतिमाम करना, सदक़ात और खैरात और ज़कात अदा करना, ये सच्चे और पक्के मोमिन की सिफ़ात है। आदमी को इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तभी वो मोमिन के लिस्ट में इसका शुमार होगा। अल्लाह ताला ने इनका बयान किया और कहा कि उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे जो लोग हैं उनका बयान किया, वो काफिर हैं। काफिर जो अल्लाह तबारक व तआला के आयतों का इनकार करते हैं, नबियों को झुठलाते हैं, आखिरत पर उनका ईमान नहीं होता, ना ही शरीयतों पर उनका ईमान होता है, ये काफिर हैं। और काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जिनके कानों में और जिनकी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर लगा दी है, जिनके आंखों में अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हैं, और ये घाटा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले हैं, अल्लाह ने बयान किया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरे जो किस्म के लोगों का अल्लाह ने बयान किया, वो मुनाफिक हैं। मुनाफिक जिसे पेंदानी से लोटा कहा जाता है, यानी जहां फायदा नजर आता वहां झुक जाते हैं। यानी मुसलमानों के पास अगर फायदा नजर आया तो मुसलमानों के पास आ जाते हैं, काफिरों के पास अगर फायदा नजर आता तो काफिरों के पास चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी सिफात बयान किया, ये झूठे होते हैं, ये मक्कार होते हैं, ये जो है दीन के साथ मजाक उड़ाते हैं, नबियों का मजाक उड़ाते हैं, आसमानी किताबों का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आज हम कुरान का मजाक उड़ाएंगे, नबियों की तालीमात को ठुकराएंगे और इसी तरह झूठ बोलेंगे, झूठ की कसरत करेंगे, या जिधर फायदा आता है उधर झुकेंगे, तो हमारा मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर निफाक पाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफात बयान किए, काफिरों के सिफात बयान किए, और मुनाफिकीन की सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। सूरह बकरा की तीसरी रुकू में जब हम जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम कहा, यानी ऐ लोगो अल्लाह ताला की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने हमको उसकी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी पैदाइश का मकसद इबादत है, तो हमको अल्लाह ही की इबादत करना चाहिए। क्यों अल्लाह की इबादत करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया, अल्लाह ही है जो आसमान से बारिश बरसा रहा है, अल्लाह ही है जो मुर्दा ज़मीन को भिगा कर उसमें से अनाज को उगाता है, जिससे हम खाते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी तफसीलात को जो है तीसरी रुकू में बयान किया। चौथी रुकू में जब हम जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया, पैदा करते वक्त क्या हालात हैं, इंशाल्लाह आगे के दुरुस में इसके ताल्लुक से बयान करूँगा। मुख्तसर तौर पर जो है मैं इस रुकू के बारे में आपको बयान कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में 3 मखलूक का बयान किया। ये एक मखलूक तुराबी मखलूक, एक नूरी मखलूक, एक नारी मखलूक, तीनों का तस्करा, तीनों मखलूक के बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा में बयान किया। पहला इंसान, जिसको अल्लाह ने तुराबी मखलूक था, मिट्टी से पैदा किया गया। ये इंसान खनखनाती हुई मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, और पैदा करने के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया। इसी तरह ये इंसान की खुसूसियत क्या है, इसके अंदर अल्लाह ने दोनों सिफात रख दिए, अच्छे सिफात भी रख दिए, बुरे सिफात। इंसान चाहे तो फ़हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते बता दिए, सीधा रास्ता भी बता दिया, गलत रास्ता भी बता दिया, और हमने ये भी बता दिया कि सीधे रास्ता जन्नत का रास्ता है, गलत रास्ता जहन्नम का रास्ता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, साहिब इख्तियार है इंसान, सीधा रास्ता भी है, गलत रास्ता भी है। ये तुराबी मखलूक है। एक है नूरी मखलूक, अल्लाह ने जिनको नूर से पैदा किया, वो फरिश्ते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा ये सरापा खैर है, इनके पास खैर ही खैर है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, अल्लाह ताला की रत्ती बराबर भी नाफरमानी नहीं करते हैं। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है फौरन वो कर देते हैं, जैसे अल्लाह ने कहा वैसा ही कर देते हैं, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। तीसरा अल्लाह ताला ने मखलूक बयान किया नारी मखलूक, वो मखलूक जिसे अल्लाह ने आग से पैदा किया, वो इब्लीस है। इब्लीस की औलाद में से शयातीन और जिन्नात हैं। शयातीन सरापा शर हैं, शर ही शर, उनसे कभी नेकी की तवक्को नहीं, उनसे कभी नेकी की उम्मीद नहीं की जा सकती, और इंसानों को बहकाना उनकी आदत है। लेकिन शैतान जो अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, उसमें एक मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात में भी जिस तरह इंसान में नेक और बुरे हैं, जिन्नात में भी अल्लाह ने नेक और बुरों को रखा है। और अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात के लिए कुरान मजीद नाजिल किया, ख़वानीन नाजिल किया। तो अल्लाह ताला ने जो है सूरह बकरा में 3 मखलूक, एक इंसान के बारे में, एक नूरी मखलूक फरिश्तों के बारे में, एक नारी मखलूक शयातीन और जिन्नात के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इसराइल के बारे में बयान किया सूरह बकरा में। जो है सूरह बकरा में बनु इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या इनामात किए,
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے ابر کو ان کے دھوپ کے سائے کے طور پر اللہ نے آسمان سے ابر ان کو جو ہے ابر کا سایہ دیا، من و سلوہ اتارا، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، فرعون اور فرعون کے لشکر سے، حامان اور قارون سے بچا کر بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دیا، لیکن وہ قوم بڑی شریر قوم تھی، بڑی ناشکرہ قوم تھی کہ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں لینے کے باوجود اللہ سے کیا مانگتی ہے معلوم؟ مجھے دال چاہیے، چاول چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، اللہ سے مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جو ہے میدان تیہ میں بھٹکا دیا، بہکا دیا، وہیں وہ فنا ہو گئے۔ تو اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں، ان کے انعامات کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا، بنو اسرائیل کیسی قوم تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو کہا کہ دیکھو بنو اسرائیل کا واقعہ ہم نے بیان کیا، اس لیے کہانی قرآن کہانی کی خطاب نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ تم لوگ بنو اسرائیل کی طرح نہ بنو۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں تم کو اللہ نے دیا ہے، تم نے صحت دیا ہے، پیسے دیا ہے، کھانے پینے کی نعمتیں دیا ہے، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی نئی نئی کا رونا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا واقعہ ذکر کر کے کہا کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی رحمت تم پر برستے رہے گی، اللہ تعالیٰ کے احسانات تم پر برستے رہیں گے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو پا کر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جیسے بنو اسرائیل کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور چونکہ بنو اسرائیل کی بات آتی ہے تو مختصر طور پر بنو اسرائیل کو قرآن میں بار بار اللہ نے ذکر کیا۔ تو بنو اسرائیل کا لفظ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنو اسرائیل حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام، اور ایک لمبا نبیوں کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ صرف یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جو ہے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی نسل جو بھی چلی، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب بھی آپ بنو اسرائیل پڑھیں گے سمجھ لینا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے اولاد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں بنو اسرائیل کا ذکر آتا تو یہ لسٹ آپ یاد رکھ لینا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان کو دیا، نبیوں کا سلسلہ، نبیوں کا آنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، لیکن بنو اسرائیل نے جب جو ہے نافرمانی کی، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ ختم کر کے جو اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا اللہ نے روک کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیارے نبی کو اللہ نے نبی بنایا۔ اسی لیے کرسچنز کو رہیں یا جیوز کو رہیں، یہودیوں کو مسلمانوں سے جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ یہی دشمنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نسل میں سے نبی آخری نبی نہیں بنائے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی ہمارے پاس آئے گا کر کے، لیکن اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی بنایا، بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ اور یہ نبیوں کا سلسلہ اسحاق یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو دیا۔ تو یہ ایک بات تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے پہلا پارہ الف لام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی، تو کعبے کی تعمیر جو ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ باپ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن قبول کرنا بھی تیرے ذمہ ہے، قبول کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ اس میں ہم کو ایک سبق ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، نیکیاں کر کے اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اللہ تیرا حکم تھا میں نے روزہ رکھ لیا، تیرا حکم تھا میں نے نماز پڑھ لیا، اللہ میری نماز کو قبول فرما، میرے روزوں کو قبول فرما، میری تلاوت اور عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ کے نبیوں کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو آدمی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہیں۔ ایسا نہیں کہ میں پڑھ لیا ہوں میں قابل بن جاؤں گا، میرے پاس اتنا بڑا جو ہے اتنی کرسی ہے میں جو چاہے کر سکتا ہوں، آدمی ہرگز یہ نہ سوچیں، بلکہ ہمیشہ عاجز رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یعنی مطلب الف لام کے آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔
اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. میں نے مختصر طور پر جو پہلے پارے کا خلاصہ تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا. چونکہ کچھ انٹروڈکشن بھی تھا اس وجہ سے آج زیادہ وقت ہو گیا. انشاءاللہ کل سے اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا. انشاءاللہ مختصر طور پر کل سے آپ کو صرف خلاصہ بیان کیا جائے گا. آپ تمام حضرات کا شکریہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، قرآن مجید کو تلاوت کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، دین اسلام پر ہمیں قائم رکھیں. جب موت دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور کلمے کی موت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.